नमस्कार जय जगन्नाथ ओडिया स्टार को आपण मानकु स्वागत। सर्वप्रथम आम चैनल को सब्सक्राइब करि नथिले आम चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे थिबा नोटिफिकेशन बेल ऑन करंतु जा द्वारा आपण माने देश दुनिया खबर सर्वप्रथम देखि पारिबे। प्रथम खबर महाप्रभु 5 केजी पवित्र बसंत पंचमी में बड़ ठाकुर बलभद्र महाप्रभु श्री जगन्नाथ और माँ सुभद्रा 8 केजी सुना और रूपा अलंकार दान कर मुंबईर जैनिक भक्त। यही अलंकार भितर 43टी श्रीमुख पद्म 6टी झोबा और 2टी तड़की रही। यार आनुमानिक मूल्य प्राय 25 कोटी टंका हेबो बोली आकलन कराଯାଇଛି। पूर्व मुंबई यही दाता महाप्रभु को सुना दान सूत्र देवाक मनस्थ करते आलोचना पर्यालोचना पर दाता को सुना अलंकार देवाक कहुला। मासे धरी सुना अलंकार प्रस्तुति काम चली भितर परिचालना कमिटी सदस्यों समेत अन्य वरिष्ठ सेवायत मैंने अलंकार काम देखि फेरी शेष में मुंबई में यही सुना अलंकार प्रस्तुत कर आज श्रीमंदिर प्रशासन को हस्तांतर कराई। श्रीमंदिर प्रशासन सूचना मुताबक सुवर्ण अलंकार मध्य बड़ ठाकुर बलभद्र 40टी सुमुख पद्म और 2टी झोबा महाप्रभु श्रीजगन्नाथ 53टी सुमुख पद्म और 2टी झोबा माँ सुभद्रा 2टी तड़की और 2टी झोबा रही। एसबू अलंकार 4 केजी 855 ग्राम सुना और 3 केजी 876 ग्राम रूपा व्यवहार कराई। आज श्रीमंदिर कार्यालय परिसर में दाता प्रतिनिधि भाव जैनिक व्यक्ति मुख्य प्रशासक डॉक्टर किशन कुमार को भेटी सुना अलंकार दान करछन्ती। अवसर में छत्तीसानी जोग नायक जनार्दन पट्टसचिव महापात्र श्रीमंदिर परिचालना कमिटी सदस्य रामचंद्र दास महापात्र अंतत तिहाड़ी माधव पूजापंडा सामंत तुलुच्छ नीलकंठ महापात्र समेत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। परवर्ती खबर चेन्नईर प्रतिशोध। चेन्नई रे 34 वर्षर कीर्तिमान तुटिला। द्वितीय टेस्ट को 317 रन रे जितिला भारत। जेकोसी विफलता और बाधाविघ्न को कठिन परिश्रम उच्च आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प द्वारा दूर करी हुए एक कथा को सत्य प्रमाणित कर भारतीय क्रिकेटर दल ऑस्ट्रेलिया गस्तर सफल तथा ऐतिहासिक लेउटाणी स्वदेशी माटी रे दोहराई। चेन्नई प्रतिशोध चेन्नई नहीं कोहली दल मंगलवार इंग्लैंड विपक्ष द्वितीय टेस्ट को 317 रन रे बड़ व्यवधान जीति नहीं प्रथम मुकाबला वर्ण कर अप्रत्याशित और लज्जाजनक पराजय दुख को दूर कर 4 टिकिया टेस्ट श्रृंखला को 1-1 स्तर को नहीं आसी। प्रथम टेस्ट को 227 रन जीति चमत्कार ढंग से गस्त आरंभ कर भारत स्पिनर चक्रव्यूह पूरा छंदी हो इंग्लैंड उभय पाली 200 रन भी छुई पारि नहीं। दुईटी जाक पाली रे एही दलर जड़े हेले भी खेलाड़ी 43 रन आगक बढ़ी पारि नाहांती। खबर आयुष सेवार जांच पर गठित है टीम रे 2 जन लेखाएं आयुर्वेद होमियोपैथिक अधिकारी सप्ताह थे विभिन्न डिस्पेंसरी परिदर्शन निर्देश जाजपुर 2टी कर धरा पड़े डाक्तर। राज्य में लोक मानक उपयुक्त आयुष सेवा मिलूँ कि नहीं तार जांच लगी राज्य आयुष निर्देशालय पक्षर 4 जन टीम गठन कराई। टीम 2 जन लेखाएं आयुर्वेद होमियोपैथिक अधिकारी रोचंती। संपूर्ण टीम सप्ताह थे विभिन्न होमियोपैथिक और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी परिदर्शन करने सह एक संक्रांतीय रिपोर्ट प्रदान करने लगी कहुई। परवर्ती खबर 2 दिन में 3% स्वास्थ्यकर्मी नेले द्वितीय डोज टीका। राज्य में आज प्रथम डोज 57% टीकाकरण होता बेले द्वितीय डोज 81% टीकाकरण संभव हो पारि। आज 27टी अधिवेशन 27टी जिलार 1953 प्रथम डोज टीका लक्ष्य धार्य होता बेले 1346 जन टीका नहीं। मालकानगिरी में 92% टीकाकरण होती। प्रथम डोज पाई राज्य सरकार 2 थर टीकाकरण अवधि वृद्धि करते 85% टीकाकरण होता। तेणु 100% टीकाकरण लक्ष्य हासिल राज्य सरकार पुणी थे यह अवधि को 25 तारीख पर्यंत घुंचाई देती। परवर्ती खबर कोटिया प्रसंग आईनगत लड़ाई को प्रभावित करेंगे सरकार। आंध्र प्रदेश प्रशासन कोटिया प्राणी पंचायत निर्वाचन कलापर ओडिशा सरकार अड़ुआरे पड़ जाइछन्ति। आंध्र प्रदेश में प्रशासन को रोकने सरकार ठोस पदक्षेप नहीं पारि नाहांती बोली विभिन्न महल समालोचना कराइथिबा बेले एही आईनगत लड़ाई को प्रभावित करने सरकारी अंटा भिड़िछन्ति। कोटिया ओडिशार बोली प्रमाणित करने को सबू रेकर्ड पत्र एकाठी करिछन्ति। आसंता काली राजस्व आईन विभाग वरिष्ठ अधिकारी कोरापुट जिलापाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम सुप्रीमकोर्ट एएवायर सह आलोचना करिवे बोली जଣା पड़िछि। कोटिया को नहीं थिबा समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने को राजस्व विभाग पक्षरु कोरापुट जिलापाल को निर्देश दिया जाइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆର 17 କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କଲା ଇଡି। ମାନବାଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥା ଆମନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଡିଆର 17.66 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ଜବତ କରିଛି। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଅଭିଯୋଗରେ ଉକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ବେଆଇନ ଭାବେ ବିଦେଶରୁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏଫ୍ସିଆର୍ର ଅଧୀନରେ କେବେ ବି ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକାଧିକ ଥର ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର 90 ଟଙ୍କା। ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର 90 ଟଙ୍କା ଟପି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 90 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ସୋମବାର ତୁଳନାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଲିଟର ପିଛା 31 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର 38 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଡିଜେଲ ଦର ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲିଟର ପିଛା 86 ଟଙ୍କା 85 ପଇସା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସମେତ ଏଲ୍ପିଜି ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି। ବିରୋଧୀମାନେ ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କର ବିରୋଧର ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜେଏନ୍ୟୁର ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲା। କହ୍ନେୟା କୁମାରଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟର ସମନ। ଜେଏନ୍ୟୁ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟ ସିପିଏମ୍ ନେତା କହ୍ନେୟା କୁମାରଙ୍କୁ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆଧାରରେ ଅଦାଲତ ସୋମବାର ଏହି ସମନ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଜେଏନ୍ୟୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ନେତା କହ୍ନେୟା କୁମାର ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 2016 ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବା ସହ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ସଂସଦ ଆକ୍ରମଣର ଘଟଣାରେ ଫାଶୀ ପାଇଥିବା ଅଫଜଲ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱେବ୍ ସିରିଜରେ ଲାଗିବ ଲଗାମ, ସରକାର ନେବ ପଦକ୍ଷେପ। ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଓ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଥିବା ୱେବ୍ ସିରିଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏ ବୋବଡେ ଓ ବିଚାରପତି ଏଏସ୍ ବୋପନ୍ନା ଓ ଭି ରାମସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ହୋଇଥିଲା। ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଥିବା ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ହୋଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ 6 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ସଞ୍ଜୟ ଜୈନ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାର ସମାଧାନ ଲାଗି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପରେ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର କେଉଁଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା 6 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଜଣାନ୍ତୁ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୟାଗଡ଼ର ନାବାଳିକା ଅମୃତା ସିଂହ ସାହୁ ଓରଫ ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ଗତ ସୋମବାର ରାତିରେ ନୟାଗଡ଼ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟିମ୍ ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ତାଲିକା, ଜବତ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଗିରଫ ନାବାଳିକା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅବିରୋଧରେ ଆଇପିସି ଦଫା 376 ଦୁଷ୍କର୍ମ ବେଳେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତରୁ ମୃତ୍ୟୁ, 376 এবি 12 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷଣ, 346 ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଅପହରଣ, 363 ଅପହରଣ, 302 ହତ୍ୟା, 201 ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନର ଧାରା 6 ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନୁକୂଳ ହେଲା ରାଥକାଠ, ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଥକାଠ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ରଥଖଳାରେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ନଅର ପକ୍ଷରୁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ତୃତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆଜି ଏହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସର୍ବବୃହତ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଶିଳାନ୍ୟାସ।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସହ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶରେ ରାଉରକେଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। 2000 ମସିହା ପରେ ରାଉରକେଲା ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଘଟୁଛି ଓ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଜୀବିକା ପାଇଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଉରକେଲାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ହେଉଛି ଆଶାର ସହର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ଦିନିକିଆ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ ସହ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଟିଆରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅବହେଳା ହୋଇଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅବହେଳାକୁ ସେ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅବହେଳା ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ହେବ ନାହିଁ। ତଳ ସ୍ତରରେ କର୍ମଚାରୀ ଭାଇମାନେ ଆଗରୁ ଟିକିଏ ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେପରି ହୋଇନାହିଁ। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ହେବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏହା ବହୁ ଦିନର। ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ସହିତ ସୀମା ବିବାଦ ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ? 895 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ ନା? ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 1063ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 895ଟି ନ୍ୟାକ ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ। ତାଲିକାରେ 5ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାକ ମାନ୍ୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ନୂଆକରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିବା 3ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବି ନ୍ୟାକ ନାହିଁ। 500ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବି ନ୍ୟାକ ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ପଦାରେ ପକାଉଛନ୍ତି। 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନ୍ୟାକ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଘନ ବୈଠକ କରି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଘଣ୍ଟା ମାନସ ମନ୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବି ବିଫଳ ଶୂନ। 2020 ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 168ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନ୍ୟାକ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଇଲ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆଗ ମାଟି ତାପରେ ପାର୍ଟି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଘଣ୍ଟ ବଜାଇଲେ ସେବାୟତ। ଏକ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଐତିହ୍ୟ ବାଇଲକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜାରି ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାଇଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦେବାକୁ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କହିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ତଥ୍ୟକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବାଇଲ ଏକ ଅମଲତାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଓ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ ବୋଲି ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବେ ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଯାଏଁ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ମେଘମାଳା ବୁଡ଼ ବନ୍ଦ। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମେଘମାଳା ବୁଡ଼ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଫେବୃଆରୀ 8ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ 144 ଥର ଜାରି କରିଛି। କେବଳ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ନୀତିକାନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲିଛି, ବାକି ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାତକୋଶିଆରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା। NTCA ଦେଲା ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ସାତକୋଶିଆ ପରିସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇକୋ ଟୁରିଜମ୍ ଯୋଜନାର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସାତକୋଶିଆ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଆସୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଏହା ବେଆଇନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୋସାଇଟି ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି NCT ପକ୍ଷରେ ଫେରଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଉପରେ ସାତକୋଶିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଠିତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆଉ 1 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2018 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 12 ତାରିଖ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ମାସ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର 3 ବର୍ଷିଆ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥଇଥାନ ଓ ପୁନର୍ନିବାସ ନୀତିକୁ ହତ୍ୟା। କମ୍ପାନୀ ସିଧାସଳଖ କରିପାରିବେ 500 ଏକର ଜମି। ଥଇଥାନ ଓ ପୁନର୍ନିବାସ ନୀତି RR ପୋଲିସକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଏକ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି। ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ବିକାଶ ଆଳରେ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଏକ ଗୁରୁତର ବିଭ୍ରାଟକୁ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଥଇଥାନ ନୀତିରେ କେବଳ ଦଲାଲ ପ୍ରଚ୍ୟୁତ ହେବେ ନାହିଁ, କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କ
मनमानी भी बढ़िबो बोली अभियोग होइछि। शिल्पर विकास काଳରେ आरआर पुलिस को एथर दुर्बल कर दिया जाइछि। परवर्ती खबर कालीठारू विधानसभा अधिवेशन आज रणनीति प्रस्तुत करेंगे सबु दल। 8 तारिख विधानसभा बजेट अधिवेशन 2टी पर्यायर यह अधिवेशन एप्रिल 9 तारिख जाए चलिबो। अधिवेशन पर रणनीति प्रस्तुत करने को बुधवार दिन 3 प्रमुख राजनैतिक दलर विधायक दल बैठक बसिबो। बिजेडी विधायक दल बैठक दलर सभापति नवीन पट्टनायक अध्यक्षतार संध्या 5:30 विधानसभा 54 नंबर प्रकोष्ठ अनुष्ठित हेबो। बीजेपी विधायक दल बैठक आसंताकाली दिन 12:30 विरोधी दल उपनेता विष्णु सेठी सरकारी बासभवन अनुष्ठित हेबो। विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक अध्यक्षतार बसिबाकु थिबा एही बैठक रे दलर विधायक मानक सह राज्य नेतृत्ववृंद मध्य जोगदेवे। सेहीपरि आसंताकाली कांग्रेसर विधायक दल बैठक विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र सरकारी बासभवन अनुष्ठित हेबो। 8 तारिख संध्यारे 6टारे कांग्रेस बासभवन में राज्य प्रभारी उपस्थित आउ थे विधायक बैठक हेबो बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर लिंगराज मंदिर मरामतिर एसआईआर अवहेला मिलुछि। गर्भगृह द्वारबंधर फाट। श्री लिंगराज मंदिर प्रति एसआईआर अवहेला को नहीं दिनकू दिन असंतोष बढ़िया लगी। मंदिर मरामती क्षेत्र में एएसआईआई कर आसुवा अवहेलार चित्र बढ़िया लगी। मुख्य मंदिर पानी गलिबा सिंहद्वार कबाटर फाट आर्थिक नथिबा समस्या पर एवं आउ एक समस्या पदा को आसी। मंदिर गर्भगृह द्वारबंधर सृष्टि होता फाट बढ़िया लगी। पूर्वर सरुवा यही फाट एवं क्रमशः मेली मेली आँ कलानी मात्र एसआर पक्षर यार मरामती कौन पदक्षेप नि तुरंत मरामती न कले द्वारबंध प्रति भयंकर विपद रही आशंका करा जाउछि।